प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दिए। सर्वप्रथम आरंभ करने पूर्व मु समस्त को प्रेज दल कहूँ आउ प्रॉफेट दानिएल दीपू को मिनिस्ट्री तरफ मु समस्त को स्वागत करुच्ची। मो ना प्रदीप। आज आम शुणा एक सुंदर आश्चर्य जहाँ परमेश्वर कर आम आखि सम्मुखें अच्छी आप सम्मुखें अच्छी आपण मैंने मुखर शुणे जे कि प्रकार परमेश्वर तांको जीवन कार्य करथिले केमती प्रभु आश्चर्य भाव से पुओ को फेरी आनी आम मध्य जो पुओ अच्छी ताठू आम शुणा सी कि प्रकार 2 मास 3 मास धरिकी परिवार ठार अलग रही आ प्रभु केमती आश्चर्य भाव से माँ को से बल देते आ धैर्य देते से माँ सेमती आत्मारे प्रार्थना रे विश्वास रही आ प्रभु कि प्रकार तांको आज रिजल्ट देइछंती ताहा आमे तांको मुखर शुणा। प्रेज द लॉर्ड दीदी आपको स्वागत करुच्ची प्रॉफेट दानिएल दीपू मिनिस्ट्री तरफ मु एति खेल पचर चाहिए आरंभ करने को पूर्व मुझे कह चाहिए जे आपन टिके आपन को ना कहिबे आ पुअर ना कहिबे कोठी आसीछंती पुओ को केते बयस ए समस्त विषय प्रथम कहि दे। मो ना सुनता सबर आ मो 2 नंबर पटल बस्ती रहे मो पुओ ना दिलीप सबर। तो मोर ए 3 मास तले मो काम को जाइतले तो सेठू मो पुओ को से मो संगे जाइतले सेठू काम को ताको नै कि जिबारो 10 माने 8 8:30 जाइछि किछि समय परे से आसला कहला बहु आमे सेटा को जिबा किंता पूर्व आउटे पचारिबे केते वर्ष होला मास होला प्रॉफेट दानिएल दीपू मिनिस्ट्री रे आपण जड़ित होइछंती। हमर प्रभु आसी बारो 2023 रे आछे 2023 रे प्रभु आछंती जानिथिलु प्रभु को जानिथिले हमको जानिथिलु माने अन्य सेटे भी आउ का द्वारा हम जानिथिलु हमर घर लोक आस्तले तांको छोट पिलांग द्वारा देई प्रभु को हम जानिलु हमको जाने कहिले जाने साक्ष्य द्वारा ना सेठी गले सब एमती होची ते मु अलगा धर्म रे थिले सेते तापर नै आमे एबे पळे आसीबा एबे आमे पळे आसीबा ठीक कोन हेइथिला आरंभ रु कहिबे। मु घर बड़ा नै शांति पले रहितले सेठी मु काम को जाइथिले मो पुओ को नै कि संगे रे जाइथिले काम को याकू हां ये संगे रे दिलीप सबर जाइथिले संगे रे मते कहले सेठी बहु मु झाड़ा जिबी मु कहले हो झाड़ा जिबू तो टिके रह जा मु संगे रे जिबी जिबो काहे मेन रूट पारे की जिबा को मते भल लगे ये सेठू एकला तार पड़े आसी मु आ देखिनी आसला को किछि समय पर मु काम सरी जे 2टा घर को आसले घरे आको कुजा कुजी कले घरे नाही ये जो पिला मन को संग हे खेलंती तांको संग रे हेई गिरे माने से माने ताको डाकी देछंती आसा हमें बुलिया जिबा ये जानिनी कि स्टेशन आड़े बुले नब ट्रेन रे मते छाड़ देबे नहीं तांगे संगे जाई ट्रेन रे बसचंदे सेही पिला माने जे से माने मागा मागी करंते तो याकू डाकी देछि ये संगे रे पड़ी छंती याकू ट्रेन रे बसई देछंती ये बसी जाई से टाइम रे ट्रेन रे छाड़ी छंती से माने डेंगी उल्लै पड़ छंती ये जानिनी ये ट्रेन को भय करे सेठू आ ये उल्लै पानी छोट पिला से माने टिकी बड़ा बड़ा पिला माने जानि पार छंती से माने उल्लै की पड़ी छंती याकू छाड़ दे ये भूली की माने से ट्रेन बसी बसी पड़ कर जाई कुआड़े कुआड़े जाई पहुंचला तार ठीक ना सी कौन गाँ ना जानी कि यू तो एत किसी जानी ना तो एत बड़ पिला कौन जानी पारे आमे जानी पानु सी केंदी जानबो सेठू गला से जाई माने खड़गपुर पहुंचलानी खड़गपुर आमे यार थाना रे एफआईआर सब देई चलछु सब खुजा खुजी चलीछि किछि भी पता मिलनी पुलिस ऊपर पुलिस फोन ऊपर फोन प्रेशर ऊपर सब कमिश्नर डीएसपी कलेक्टर को भी मु ये करना सर समस्त पाख मु जाइछि मो पिला को माने खोजी दियो बोली कि मो पिला को मो पाख फेरे आनो बोली समस्त पाख को मु जाइछि कहार कार गुड़ न धरिछि तथापि माने एंती हे मासे गला मो पिला रे किछि मासे हे गला तथापि मु डेली दौड़ थाई यार मु कहते काली यार पड़े आसबि कि यार मते स्वप्न रे भी देखाए कि हां मो पो आसुथि बोली मो पाख फेरी आसी बोली मो स्वप्न देखे से स्वप्न विश्वास करता यार कि स्वप्न पाई माने मु पाई विश्वास विश्वास करथांती जे ए स्वप्न मते परमेश्वर देखैछंती आ निहाती मु प्रभु पुओ को मु पाइबी हां विश्वास रे थिला तापर एंते गला जेटा 1.5 मास हे गला आ मोर विश्वास टिके कमी आसला मो कहले टिके अटके मझिरे आपण प्रभु को दासों को निकट को प्रार्थना पई कहउथांती प्रभु को दास बारंबार कहउथान जे सार पुओ आसीबो किंतु अन्य माने सार माने प्रभु को दास प्रभु दास तो हां से कहथन जासो किंतु अन्य माने लोक माने कहथन जे आखपाख क्रिश्चियन माने भी कहथन जो माने प्रभु को जानि से माने कहले कि आउ तम पिला पाइबनी से टाइम रे पिला चुर भारले से समय पिला चुर भारथिले हां कहले आउ नाही आउ तम पिला ऊपर आशा नाही आ तमे विश्वास रखनी जहां बे वर्तमान तम बाखरे अछि डेटा पिला को जोगी चाहि रखो आ जे गल्ला तो जार ऊपर वाला दे देइथले सेनेला मोर मन रे विश्वास जम्मा एंती हो न थाए सार को बारंबार मु फोन भी करे याडे मु आसे भी तापर मु सार को कहले सार आ समस्त मते एंती कथा कहचंदी आ पिला
କ'ଣ ପାଇବିନି ବୋଲିକି ସାର୍ କହିଲେ ଦେଖେ ମୁଁ ତୋତେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତୋ ପିଲା ଭଲରେ ଅଛି, ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ, ଆସିବ ଦେଖିବୁ ସେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ମତେ ଚେଞ୍ଜ କହିଲେ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ। ହଁ ସାର୍ କହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଶୁଣେ ସାକ୍ଷୀରେ ଶୁଣିଛି କି ଯାହାର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ହେଇଛି, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯିଏ ରଖିଛି ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଇଟା ତମେ ଶୁଣିଛ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାର ହେଇଛି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ତ ମୋର ବି ଏଇଟା ତମର ସେଇଟା ମନେ ପଡିଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ମୁଁ ରହେ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ମତେ ସବୁ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ ତମ ପିଲାକୁ ଆଉ ତମେ ପାଇବନି, ଆଶା ରଖନି, ତମ ପିଲାକୁ ବୋଧେ କିଏ ମାରିଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆ ସବୁ ଇଏ କଥା କହିଲେ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଡରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଯେ ତମ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରିଦେଲା। କାରଣ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହଜିଯିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ, ହଁ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଏଇ ପାଖ ଆଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ଏଇଠିକି ପଳେଇଥିବ କି ଆର ପଟ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିବ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସେ 2 ମାସ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି, 2 ମାସ ହେଲା 2 ମାସ ହେଲା ପରେ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଲ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ବି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ନାଇଁ ପିଲାକୁ ମାନେ କିଏ ମାରିଦେଇଥିବ, ଆଉ ସିଏ ବଞ୍ଚି ନଥିବ, ତମେ ଆଉ ଫେରି ପାଇବନି। ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ଆମ ଏମିତି। ହଁ ବାକି ସେଇଟା ମନେ ପଡିଲା। ତାପରେ ମତେ ଯେଟା ମାନେ ଭାବନାରେ ଯେଟା ଆସିଲା ମୋ ମନରେ, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କହୁଥାଏ କି ଦେଖ ତମେ ଚାଲ, ଯଦି ସତରେ ତମ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ତମେ ମାନୁଛ ଯଦି ସେ ସତରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ ଆଜି ତମ ପାଖରେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନେ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବାକୁ ପଛେଇଲେନି, ମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସତରେ ତମର ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତେ, ସତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ସତରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ ଏତେବେଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତା। ମୋ ମନରେ ଏମିତି ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଡାଉଟରେ ରହିଗଲି, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି, ବାକ୍ୟ ବି ଏତେ ଇଏ କଲେନି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ମନରେ ମାନେ ଭାବନା ଆସିଲା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନି, ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ତୋ ପୁଅ କିଛି ହେଇନି। ଯୋଉଠୁ ଦେଖି ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଯୋଉଠୁ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଯୋଉଠୁ ଲୋକମାନେ ତୋତେ କିଛି କହୁଥିବ, ତ ଯୋଉଟାକୁ ତୁ ପାଇବାକୁ ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କିଛି ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ସାମ୍ନା କଲା ପରେ ତୋର ରେଜଲ୍ଟ ତୁ ପାଇବୁ। ସେଇଟାକୁ ଧରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଡେରି ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଫେରିବା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯିଏ ମତେ ପଚାରିଥାଏ ତମ ପିଲା ମିଳିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ପିଲା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ହଠାତ୍ କିନି ବାକ୍ୟରେ ବାହାରିଲା ନା ଯୋଉଟା ତମେ ମନରେ ଯୋଉଟା ତମେ ପାଇନ ତମେ କୁହ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ସେଇଟା ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ହଁ ପାଇଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା ମାନେ ତମେ ବାକ୍ୟ ପାଇଲ ଯେ ଯାହା ତମେ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ତମେ କୁହ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଯାହା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତମେ କୁହ ଯେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ସେଇଟା ସେଇ ବାକ୍ୟଟା ମିଳିଲା। ମାନେ ସେଇଟା 3-4 ଥର ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲିନି। ତାପରେ ଏମିତି 3-4 ଥର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ବାରମ୍ବାର ମିଳୁଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲି ତାପରେ ସେଇଠୁ ମନରେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମତେ ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତମ ପିଲା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ନାହିଁ କରୁଛି ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଆ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ତୁ ନାହିଁ ନ କହିକି ତୁ କହ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ମନରେ ହେଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଲି। ମତେ ଯିଏ ପଚାରିଲା ଆଉ ତମ ପିଲା ତମକୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ 2 ମାସ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ମନରେ ଭାବିଲି ଆଉ କହିଲି। ଯିଏ ମତେ ପଚାରିଲା ତମ ପିଲାକୁ ତମେ ପାଇଲ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ପାଇସାରିଲି। ନା କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି। ମାନେ ମୋ ମନରେ ଖାଲି ଏମିତି ଭାବନା ଆସିଥାଏ, କହୁଥାଏ ଜାଣିନି, ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିନି ବି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଯେଟାକୁ ଧରି ଧରି ଚାଲିଲି, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ଥରେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖି ତ ପିଲା ମାନେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଦେଖେଇଲେ। ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି ଦିନ ଥିଲା ପାଇବାକୁ, ସେଇଠୁ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ସାର୍ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ରହିଯା, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଥାନାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଲିସ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ପିଲାର କିଛି ଖବର ମିଳୁନି, ଏବେ ଯାଇକି ଥାନା ବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଲିସ ଥାନା ସବୁ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୋ ପିଲାର ଟୋଟାଲ ଖବର ପାଇଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ଉପରୁ କହିଲା, ସିଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଲା, ଯଦି ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ଥାଆନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ତମେ ଏଇନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହନା, ତୁ କହ ମୋ ପିଲା ପାଇସାରିଛି। ମାନେ ତମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ବି ଆସିନି ଯେ ତମେ ପିଲା ପାଇଛ କି ନାହିଁ। ଏବ୍ରି 11:1 ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମର ନଥିବା ବିଷୟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ନାଇଁ ନଥିବା ବିଷୟକୁ ତିଆରି କରେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଲୋକ, ଇଭେନ୍ କି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ବି, ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କର ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ଲାଗିଲେ, ଯଦି ତୋ ପରମେଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତେ ଏତେବେଳକୁ ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପାଇସାରନ୍ତିଣି। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ବି ହଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ମୋ ପିଲା ଯଦି ନ ଆସେ
କହିଲେ ଯଦି ମୋ ପିଲା ଯଦି ନ ଆସେ ମୁଁ ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କରିବି ମାରିକି ପକେଇଦେବି ମାରିକି ପକେଇଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲସେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି କି ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ଆଉ ସେଟାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହ ନା ଅଛି ବୋଲି କହ ତୁ ଘୋଷଣା କରେ ମାନେ ତମ ନିଜ ମୁଖରେ ତମେ ଘୋଷଣା କର ଯେ ନାଇଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବାବ ଯେ ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମମାନେ କେବେ ନ କହୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କୁହ ଭଉଣୀ ତମେ ନିଜେ କୁହ ଆମେ ସେଇଠୁ ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ମୋ ହଷ୍ଟେଲ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ସତରେ ମାନେ ମନରେ ଏମିତି ଆସିଥାଏ କି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସାରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆଉ ତୋ ପୁଅ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ଶୁଣିଥିଲି ଅନଲାଇନରେ ବି ପ୍ରେୟାର ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋ ପୁଅ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ସୁନିତା ଆଉ ତୋ ପୁଅ ଯୋଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବି ଅଛି ଯୋଉଗୁରା କି ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଗୁରା ସବୁ ଆମେ ପଛରେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଅନଲାଇନ ଦେଖେଇବା। ସେ ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲା କି ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପୁଅ ମିଳିଲା କି କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। କେହି ବି ଖୋଜିକି ମତେ ମୋ ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି କେହି ବି ଦେଇ ପାଇଲେନି। ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ ମତେ ସାର୍ ଯେବେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଯେବେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଛି ଦିନ ଥିଲା ମିଳିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଆର ରବିବାର ଆସିଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଲି ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ ପଚାରିଲେ ମତେ ଆଉ ତମ ପୁଅର ସୁନିତା ଆଉ ତୋ ପୁଅର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ପୁଲିସ ବାଲା କଣ କେତେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ମୋ ପୁଅର କେହି ବି ଖବର ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଥାଏ ମିଳିବ ମାନେ ପାଇସାରିଛି ବୋଲି ହେଲେ ବି ମନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଆସିଥାଏ। ଶୈତାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥାଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହୁଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଆସୁନଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ନାଇଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ପିଲାକୁ ପାଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖେଇଛ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଘୁଷିଲି ସାର୍ ମତେ ଶେଷ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେବେ କଲେ ସାର୍ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତ ହାରିଯିବେ ତ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତତେ ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ତତେ ଦେବେ ତୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତତେ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲି ସୋମବାର ଦିନ ଖବର ଆସିଲା ନା ତୋ ପୁଅ କଲିକତାରେ ଅଛି ବୋଲି। ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ହାର ମାନିଯିବ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ତମେ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଗଲେ ସୋମବାର ଦିନ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପୁଅ କଲିକତାରେ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ କେହି ବି ନାହିଁ ଥାନା ପୁଲିସ କେହି ମୋହନ ମାଝୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପତା ଦେଇ ପାରିଲେନି ମତେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସିଏ ଆସିଗଲା ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ପୁଅ ନା ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ଶବର ଯିଏକି ଆମମାନେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଇଯିବ 3 ମାସ ଚାଲୁଛି ସିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ ଇଭେନ୍ କି ପୋଲିସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଯେ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଏମିତି କଲ କାହିଁକି ତାର କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲନି ଯତ୍ନ ନେଲନି। ତାପରେ କେହି ତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପିଲାକୁ ତମର ମାରି ଦେଇଥିବେ ପିଲା ଆଉ ତମର ବଞ୍ଚି ନଥିବ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଅନେକ ଆଡ଼େ ବି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ଦିଦି କେବେ ବି ହେଲେ ଭରସା ହାରିଲେନି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାର ମାନିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ତମେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅନି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳ କରି ଧର। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ଜନ୍ମିଲା ଆଶା ଜନ୍ମିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯେ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ କହ ନା ତୁ ପାଇସାରିଛୁ ବୋଲି କହ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଗୌରବ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ କେବଳ କରିପାରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେ ସେ ପୁଅ ଯିଏକି 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଇଯିବ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବେ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଇଥିବେ। ଇଭେନ୍ କି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଉପରକୁ ବି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ କଥା ହଉଥିଲେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ତ କିଛି କହିବୁନି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ସବୁ। ହଁ
ତାକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ହଁ 2 ମାସ ତାକୁ ନେଇକି ମଗାମଗି କରି 2 ମାସ ନେଇକି ତାକୁ ମଗାମଗି ବି କରେଇଥିଲେ ସବୁ ମାନେ ଶୈତାନର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ହଁ, ଯେ ନେଇକି ପିଲାକୁ ସିଏ ମଗାମଗି କଲେ। ତାପରେ ଇଆଡେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାର୍ କହିଲେ କି ପିଲା ଯୋଉଠି ବସି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି 2 ମାସ ଯେ ହେଇକିରି କିଛି ଦିନ ଥିଲା ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଛନ୍ତି ମାନେ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୋର ଯୁଆଡେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ଯା, ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ତତେ ରଖିବିନି। ରଖିବିନି ଆକୁ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଇଠୁ ଖଡ଼ଗପୁର ମେଦିନୀପୁର ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଇଠି ମାଗୁଥିଲା ଟ୍ରେନ ପୁଲିସ ବାଲା ଧରିକି ନେଇକି ଆଶ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୌରବ ଯେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତୁ ମିଳିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହିଁ କାମ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଛଡା ଏତେ ବଡ କାମ କେହି କରିପାରେ। କଲିକତାରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି କଲିକତାରୁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସମସ୍ତେ କଲିକତା ଭଳିଆ ସହର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସେଇଠି କଣ ସେଠି ତାକୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ତାକୁ ସେମିତି ସୁସ୍ଥତାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହାତ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିକ ମଗାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କି ପିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ତ ପିଲା କିଛି ହେଇନି, ତ ପିଲା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ବି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ରହିକରି ହେଲ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରିବାରରେ। ତା ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ଲଜ୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦିକା ପିଲା ଯଦି ନ ଆସେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରିକି ପୋତି ଦେବି ଯଦି ମୋ ପିଲା ନ ଆସେ। ଏମିତି କହୁଥିଲେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଏତେବେଳକୁ ତ ପିଲାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତେଣି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜବାବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚିରକାଳ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଜି କି କାଲି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସଦାକାଳ ପାଇଁକା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାସେ ଗଲା, 2 ମାସ ଗଲା, 3 ମାସ ଗଲା, ଯୋଉଠିକି କେହି ବି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେନି ଯେ ଇଏ କାହିଁକି ଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତ ଅଛନ୍ତି, ମାସେ ଭିତରେ କାହିଁ ନେଇ ଆଇଲେନି। ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା। ଯଦିକା ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଯଦିକା ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ତାକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁକା ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।